નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું દિશા ત્રિવેદી નર્મદા સમાચારમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। સૌપ્રથમ જોઈશું આજના મુખ્ય સમાચાર। ભરૂચની ઝઘડિયા જીઆઈડીસીમાં આઈસર ટેમ્પો પલટી મારતા 30 ઉપરાંત જેટલા કામદારોને ઈજા। આરતી કંપનીમાંથી કોન્ટ્રાક્ટના કામદારોને પરત લાવતા સર્જાયો અકસ્માત। કામદારોને અંકલેશ્વર ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા। ભરૂચ ઝઘડિયા જીઆઈડીસીમાં કામદારોને લઈ જતો ટેમ્પો પલટી જતા અકસ્માત સર્જાતા 3 કામદારોને ઈજા પહોંચી હતી। ભરૂચની ઝઘડિયા જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં કામદારોને લઈ જતો ટેમ્પો અકસ્માતગ્રસ્ત થયો હતો। આરતી કંપનીના કોન્ટ્રાક્ટર હેઠળ કામ કરતા આશરે 30 કામદારોને લઈ જતો ટેમ્પો ચાલકે સ્ટીયરિંગ પરનો કાબુ ગુમાવતા પલટી ગયો હતો। અકસ્માત બાદ ઘટના સ્થળે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો। અકસ્માતમાં 3 કામદારોને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી, જ્યારે અન્ય કામદારોને સામાન્ય ઈજાઓ થઈ હતી। આસપાસના લોકોએ તાત્કાલિક મદદ પહોંચાડી હતી અને ઈજાગ્રસ્ત કામદારોને સારવાર માટે અંકલેશ્વરની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા। અકસ્માતની જાણ થતાં સ્થાનિક પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। અંકલેશ્વરના સર્જન ટાવરના રહીશોએ બિલ્ડર સામે ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવી મોરચો માંડ્યો હતો। અંકલેશ્વર શહેરના સર્જન ટાવર બિલ્ડિંગમાં રહેતા ફ્લેટ ધારકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। નિયમિત રીતે મેન્ટેનન્સ ચાર્જ ચૂકવવા છતાં બિલ્ડિંગમાં મૂળભૂત સુવિધાઓ ન મળતા રહીશો પરેશાન બન્યા છે। સર્જન ટાવરના રહીશોનો આક્ષેપ છે કે વીજળી અને પાણી જેવી પ્રાથમિક સુવિધાઓ વારંવાર ખોરવાતી રહે છે, જેના કારણે દૈનિક જીવન અસ્તવ્યસ્ત બની ગયું છે। ખાસ કરીને પાણીની અછત અને વીજળીના અનિયમિત પુરવઠાથી બાળકો, વૃદ્ધો અને કામકાજ કરતા લોકો ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે। લિફ્ટ પણ વારે ઘડીએ બંધ પડી જાય છે। ફ્લેટ ધારકોનું કહેવું છે કે બિલ્ડર દ્વારા સુવિધાઓ બાબતે મોટા વાયદાઓ કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તે વાયદાઓ આજે માત્ર કાગળ પર જ સીમિત રહી ગયા છે। વારંવાર રજૂઆતો કરવા છતાં સમસ્યાઓનો કાયમી ઉકેલ આવતો નથી, એવો પણ રહીશોનો આક્ષેપ છે। રહીશો દ્વારા તાત્કાલિક રીતે યોગ્ય સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા તેમજ બિલ્ડર સામે કાર્યવાही કરવાની માંગ ઉઠાવવામાં આવી છે। मैं सर्जन टावर के सभी निवासियों की तरफ से आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि इस सोसाइटी में इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है जितने भी रहने वाले हैं। क्योंकि हम लोग बराबर मेंटेनेंस भी दे रहे थे और हमारा इस समय लाइट, पानी, कॉमन लाइट सब कट कर दिया गया है। उसका रीज़न ये है कि पिछले 7-8 महीनों से बिल्डिंग का बिल ही नहीं जमा किया गया है, जिसकी वजह से जितने भी रहने वाले हैं, बच्चे हैं, लेडीज़ है, वृद्ध हैं, सबको न तो पानी मिल रहा है, न लिफ्ट की फैसिलिटी मिल रही है और लाइट की भी प्रॉब्लम है। और मुझे बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि बिजली। पहले फर्स्ट समस्या बिजली है। बिजली से हर चीज़ हमें उपलब्ध होती है। जैसे कि समस्या ये तो बिल्डर की वजह से हो रही है, क्योंकि अभी तो कंस्ट्रक्शन साइट देख लीजिए, पीछे कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है। बच्चों को प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ता है, मर्दों को। उनको बात किया था या कंप्लेन किया था? अरे वो जब लेते समय नहीं बताए, वो प्रॉमिस नहीं किए ही नहीं। जब बोले थे हमें कि हम आपका मेंटेनेंस ले रहे हैं 700 रुपया, हम सब सुविधा देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, फिर भी हमें परेशानी क्यों फेस करनी पड़ रही है? मैं सर्जन टावर में कंटिन्यू 1 साल से मेंटेनेंस रिमेजिंग ग्रुप और अनिल भाई जो सोसाइटी देखते हैं और सोसाइटी में न्यू कंस्ट्रक्शन भी चला रहे हैं, ABC तीनों बिल्डिंग वो मैनेज करते हैं। और अभी सडनली उन्हें G बिल्डिंग वगैरह का कंस्ट्रक्शन भी चालू कर रखा है। इसके चलते हुए हमको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है और मेरा अभी सडनली 6 महीने से या 8 महीने से मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं हुआ है, मतलब कॉमन मीटर का मेरा बिल पे नहीं हुआ है। इसके चलते GE ने हमारी लाइट वगैरह बंद कर दी है। लाइट के बंद रहने से हमारा जो मोटर वगैरह है वो प्रॉपर बंद हो चुका है। बंद हो गया है तो पानी वगैरह किसी के घर आ नहीं रही। हमारे घर की लेडीज़ काफ़ी परेशान है, हम भी काफ़ी परेशान हो चुके हैं। यहाँ पे अभी थोड़े टाइम से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लाइट का प्रॉब्लम तो मैं स्टार्टिंग से, जब भी मेरे को यहाँ पे 6-7 मंथ हुए हैं, मुझे लाइट का प्रॉब्लम पहले से ही है। और इतना मेरे जो है ओल्ड एज मेरे पेरेंट्स है, ओल्ड पेरेंट्स, वो उतर नहीं पाते। लिफ्ट में इतना प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो घर में एक तरह से कैद हो गए हैं यहाँ के, कि चढ़ उतरने के लिए लिफ्ट नहीं है। 3 लिफ्ट दे रखी है, लेकिन एक भी लिफ्ट वहाँ पे वर्क नहीं कर रही। सेकंड प्रॉब्लम अभी थोड़े दिनों से पानी का हो रहा है। इतना पानी का प्रॉब्लम, बिना किसी नोटिस के पानी डायरेक्ट कट कर दिया जाता है। अभी 2-3 साल से मैं इसी अपना सर्जन टावर बिल्डिंग में रह रहा हूँ, ए बिल्डिंग में। तो अभी जो करंटली अभी चालू है ये, तो करंटली अभी रनिंग में था, तो उसमें क्या था कि थोड़े टाइम पहले बिल्डिंग वाइज इन्होंने मेंबर सेलेक्ट किए थे जो कि मेंटेनेंस कलेक्ट कर रहे थे। आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया कि रेमेजिन ग्रुप आया, तो उन्होंने ये पूरा का पूरा जो मेंटेनेंस का था उन्होंने अपने हैंड ओवर में ले लिया। और जितने भी बंदे लोग इधर रहते थे उनके साथ उन्होंने रखा
कमिट किया कि हम लोग जितना भी बंदों से मेंटेनेंस लेंगे वो हमारी हेडेक है, हम लोग ही प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, और जो मेंटेनेंस नहीं देगा उससे हम लोग रिकवर करवाएंगे, ऐसा उन लोगों ने सभी के साथ कमेंट किया। અંકલેશ્વર શહેરની વૃંદાવન બંગલોઝ વિસ્તારમાં ડોર ટુ ડોર ગાર્બેજ કલેક્શનની કામગીરી દરમિયાન બેદરકારીનો વધુ એક બનાવ સામે આવ્યો છે। મળતી માહિતી મુજબ વૃંદાવન બંગલોઝમાં એક રહેવાસીએ પોતાનું મોપેડ મકાન બહાર પાર્ક કર્યું હતું। તે દરમિયાન નગરપાલિકાના ડોર ટુ ડોર ગાર્બેજ કલેક્શન માટે ફરતો ટેમ્પો અચાનક મોપેડને ટક્કર મારતા મોપેડને નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચ્યું હતું। સદનસીબે ઘટનાના સમયે આસપાસ કોઈ વ્યક્તિ હાજર ન હોવાથી જાનહાનિ ટળી હતી। મધ્યપ્રદેશ રાજ્યના દેવાસ શહેર ખાતે તારીખ 10 ડિસેમ્બરથી 14 ડિસેમ્બર દરમિયાન યોજાયેલી નેશનલ સ્તરની સોફ્ટ ટેનિસ રમત સ્પર્ધામાં ભરૂચ જિલ્લાના પ્રતિભાશાળી ખેલાડીઓએ શાનદાર પ્રદર્શન કરીને જિલ્લાનું નામ રાષ્ટ્રીય ફલક ઉપર ગૌરવપૂર્વક ઉજાગર કર્યું છે। દેશભરના વિવિધ રાજ્યોમાંથી ભાગ લેનારા ખેલાડીઓ વચ્ચે યોજાયેલી આ સ્પર્ધામાં ભરૂચ જિલ્લામાંથી કુલ 14 જેટલા ખેલાડીઓ રમવા ગયા હતા, જેમાં ભરૂચ જિલ્લાના ખેલાડીઓ કુલ મળીને 3 ગોલ્ડ મેડલ, 1 સિલ્વર મેડલ તથા 1 બ્રોન્ઝ મેડલ પ્રાપ્ત કરીને નોંધપાત્ર સફળતા હાંસલ કરી છે। આ સાથે જ ગુજરાત રાજ્યની 4 ગોલ્ડ, 4 સિલ્વર અને 4 બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો છે। આ સ્પર્ધામાં ભરૂચ જિલ્લાના કશ્યપ નિલેશ પટેલે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ અંડર 14 ઇવેન્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ રમત પ્રદર્શન કરી ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો। ઉપરાંત બહેનોની અંડર 14 કેટેગરીમાં ખનકશ્યામ પટેલે પોતાની શ્રેષ્ઠ ક્ષમતા દર્શાવી ગોલ્ડ મેડલ મેળવી ભરૂચ જિલ્લાને ગૌરવ અપાવ્યું છે। ટીમ ઇવેન્ટમાં હેમ મહેતાએ ગુજરાત ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા ગોલ્ડ મેડલ અપાવી રાજ્યને ગર્વ અનુભવાવ્યો છે। આ સિવાય ભરૂચ જિલ્લાના જશ દરજી, વ્રજ પટેલ અને એરિક પરમારે ટીમ ઇવેન્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ સમન્વય અને રમત કૌશલ્ય દર્શાવી બ્રોન્ઝ મેડલ પ્રાપ્ત કર્યો છે। તેમજ અંડર 14 ભાઈઓની સ્પર્ધામાં કશ્યપ પટેલ અને રેયાંશ મકવાણાએ કઠિન સ્પર્ધા વચ્ચે સરાહનીય રમત પ્રદર્શન કરી સિલ્વર મેડલ મેળવી ભરૂચ જિલ્લાની મેડલ ટેલીને ઉમેરો કર્યો છે। અંડર 17 બહેનોમાં જીવિકા શાહ અને ખૂબી જઈને પણ નોંધપાત્ર દેખાવ કરી ગુજરાતને સિલ્વર મેડલ અપાવ્યો છે। હું અંડર 14 કેટેગરીમાં મધ્યપ્રદેશ ખાતે યોજાયેલી આ સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો। તે મારી માટે સપનું પૂરું થવા જેવું હતું। આ સફળતા મારી નથી। આ સફળતામાં મારા કોચિસના માર્ગદર્શન, માતા પિતાના બ્લેસિંગ્સ અને પરિવારના સહયોગ વિના આ શક્ય નહોતું। હું મારા સ્કૂલ QSCS ને પણ આભાર માનું છું। આજે મને જણાવતા હું આનંદની લાગણી અનુભવું છું કે તાજેતરમાં 69મી સોફ્ટ ટેનિસ રાષ્ટ્રીય કક્ષાની સ્પર્ધા ઇન્દોર દેવાસ ખાતે રમાઈ ગઈ। તેમાં કુલ ગુજરાતમાંથી 30 છોકરા અને છોકરીઓ રમવા ગયેલા, એમાંથી 14 આપણા ભરૂચ જિલ્લાના હતા અને 11 મારી લવ ઓલ ટેનિસ એકેડેમીના વિદ્યાર્થીઓ હતા। એમની સખત મહેનતનું આ પરિણામ છે। 79મી નેશનલ ગેમ્સમાં ભરૂચ જિલ્લાના ખેલાડીઓ નેશનલ કક્ષાએ ઝળક્યા છે। ગુજરાતમાંથી પસંદગી પામેલા 30 ખેલાડીઓ પૈકી માત્ર ભરૂચના 14 ખેલાડીઓએ પોતાનું કૌવત દાખવ્યું છે અને 3 ગોલ્ડ મેડલ, 1 સિલ્વર અને 1 બ્રોન્ઝ મેડલ અને ટ્રોફી મેળવી છે। એ બદલ હું તે સૌને ખૂબ ખૂબ હાર્દિક અભિનંદન પાઠવું છું। અંકલેશ્વર જીઆઈડીસીમાં બિલ વગરના કોપરના જથ્થા સાથે 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરી રૂપિયા 2.74 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો। ભડકોદરા ગામની હદમાં આવેલ રોશની એસ્ટેટ સ્થિત ગુરુકૃપા મેટલ નામના ગોડાઉનમાં બિલ વગરનો શંકાસ્પદ કોપર તથા કેબલ વાયરનો મોટો જથ્થો રાખવામાં આવ્યો હોવાની બાતમીના આધારે તપાસ કરવામાં આવી હતી। એલસીબી ટીમે પંચો સાથે ગોડાઉનમાં તપાસ કરતા કોપર વાયર, કેબલ, પાઇપના ટુકડા સહિત કુલ 300.550 કિલોગ્રામ શંકાસ્પદ કોપર જથ્થો મળી આવ્યો હતો, જેની કુલ કિંમત અંદાજે 2,64,747 ગણવામાં આવી છે। ઉપરાંત એક મોબાઈલ ફોન કિંમત રૂપિયા 10,000 પણ કબજે કરવામાં આવ્યો છે। તપાસ દરમિયાન ગોડાઉનના માલિક મોહમ્મદ મુસદ્દીક, મોહમ્મદ રફીક પઠાણ સહિત 3 ઇસમો હાજર મળી આવ્યા હતા। પૂછપરછ દરમિયાન કોપરના જથ્થા અંગે કોઈ ખરીદી વેચાણના બિલ કે આધાર પુરાવા રજૂ ન કરી શકતા સમગ્ર મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો હતો। દિવસે ને દિવસે વકરતી જતી ટ્રાફિકની સમસ્યા અને તેના કારણે પ્રજાને પડતી ભારે હાલાકીને ધ્યાનમાં રાખી અંકલેશ્વરના રાજમાર્ગ પર આખરે પેવર બ્લોક બેસાડવાની કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે શરૂ કરવામાં આવી છે। અંકલેશ્વર શહેરના નાગરિકોની ઘણા સમયથી ટ્રાફિક જામ અને માર્ગની ખસ્તાહાલ સ્થિતિને લઈ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડતો હતો, જેને ધ્યાને લઈને અંકલેશ્વર નગરપાલિકા દ્વારા તાત્કાલિક પગલાં લેવામાં આવ્યા છે, જેમાં શહેરના રાજમાર્ગ પર આખરે પેવર બ્લોક બેસાડવાની કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે શરૂ કરવામાં આવી છે। આ કામગીરી અંગે નગરપાલિકાની કારોબારી ચેરમેન દ્વારા માર્ગ પરથી પસાર થનારા વાહન ચાલકો અને નાગરિકોને જરૂરી સહયોગ આપવા અપીલ કરવામાં આવી છે, જેથી કામ ઝડપથી અને સલામત રીતે પૂર્ણ થઈ શકે।
હાલ એક તરફનો રોડ આગામી 3 દિવસમાં તૈયાર થઈ જશે, જેમાં 80 ટન વજન સહન કરવાની ક્ષમતા ધરાવતા મજબૂત પેવર બ્લોક બેસાડવામાં આવી રહ્યા છે. આ સાથે સાથે રોડનું લેવલ અંદાજે 12 ઇંચ જેટલું ઊંચું કરવામાં આવ્યું છે, જેથી વરસાદી પાણી ભરાવાની સમસ્યા ન સર્જાય અને માર્ગ વધુ ટકાઉ બને. બાકી રહેલા અંદાજે 200 મીટર પેવર બ્લોક રોડની કામગીરી પૂર્ણ કરવા માટે હજુ 10 થી 15 દિવસનો સમય લાગશે. તો બીજી તરફ આ કામગીરી દરમિયાન ટ્રાફિક વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે પાલિકા દ્વારા જરૂરી વ્યવસ્થાઓ પણ કરવામાં આવી છે. અંકલેશ્વર શહેરનો મુખ્ય માર્ગ, જ્યાં સેલાડવાડથી તલાઈવાડ સુધીનો જે ભાગ હતો એ ઘણો નીચો હતો અને ત્યાં પાણી કાયમ માટે આપણે ભરાતું હતું. એના માટે આપણે આ જગ્યા ઉપર પ્યોર બ્લોકની આઇટમ લીધી હતી અને એ પ્યોર બ્લોકની આઇટમ આજરોજ પ્યોર બેસાડવાનું અમે શરૂ કરી દીધું છે અને આવનારા 2 થી 3 દિવસની અંદર આ કામ એક સાઈડનો ભાગ પૂર્ણ થવાનો છે. માર્ગ સલામતી અંતર્ગત ભરૂચ જિલ્લાની તમામ શાળાઓ બહાર પાર્ક થતા અને વિદ્યાર્થીઓને મૂકવા આવતા વાહનો મુદ્દે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી સ્વાતિબા રાવલે શાળાઓની અપીલ કરી છે. માર્ગ સલામતી અંતર્ગત ભરૂચ જિલ્લાની તમામ શાળાઓને સૂચના આપવામાં આવી છે કે બાળકોના આવવાના અને છૂટવાના સમયે પાર્કિંગ વાહનોનું મેનેજમેન્ટ કરવું, જેથી માર્ગ પરનો વાહન વ્યવહાર ખોરવાય નહીં અને ટ્રાફિક જામની સમસ્યા હળવી બની શકે. તે માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હોવાનું માનવામાં આવે છે. ત્યારે શાળાની બહાર પાર્ક કરવામાં આવતા વાહનો અને વિદ્યાર્થીઓને મૂકવા આવતા વાહનોને શાળા કેમ્પસમાં જ પોતાના વાહનો પાર્ક કરવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે તેવી શિક્ષણ અધિકારી સ્વાતિબા રાવલે શાળાઓની અપીલ કરી છે. માર્ગ સલામતીને ધ્યાનમાં રાખી અને તમામ શાળાઓને સૂચના આપવામાં આવી છે કે શાળાઓની બહાર પાર્ક થતા વાહનોને સત્વરે હટાવવા અને બાળકોને મૂકવા માટે કે બાળકોના ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે જે વાહન કે રિક્ષાઓ આવે છે તે રિક્ષાઓ કે વાહનને શાળા શક્ય હોય તો શાળાના કેમ્પસમાં બાળકોને ઉતારવા માટેની સૂચના આપવાની અને જો કેમ્પસમાં શક્ય ના હોય તો શાળા બહાર ઉતારી અને ત્વરિત એ વાહનો પોતાની જગ્યા છોડી દે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે સ્કૂલોને સૂચના આપવામાં આવી છે, જેથી ટ્રાફિકની સમસ્યાને હળવી કરી શકાય. સંતો અને સ્વયંસેવકો દ્વારા પંચ પરિવર્તનના પ્રકલ્પના ઉદ્દેશો અંગે લોકોને માહિતી આપવામાં આવી હતી. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના શતાબ્દી વર્ષ નિમિત્તે ઘર ઘર સંપર્ક અભિયાનનો ભરૂચ નર્મદા ઉપનગરના અરુણોદય વિસ્તારમાં ઘર ઘર સંપર્ક અભિયાનનો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સંતો દ્વારા ઝાડેશ્વર સ્થિત અંબાલાલ પાર્ક સોસાયટીમાં આવેલા કેદારનાથ મહાદેવના મંદિરે દર્શન કરીને પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો. આ અભિયાન થકી પંચ પરિવર્તન પ્રકલ્પની માહિતી દરેક ઘર સુધી પહોંચાડવાનો સંકલ્પ કરવામાં આવ્યો છે. ઝાડેશ્વરના અરુણોદય વસ્તી વિસ્તારમાં અંદાજિત 110 જેટલી સોસાયટી આવેલી છે, જેમાં જૈની સંઘના શતાબ્દી વર્ષની ઉજવણીના ભાગરૂપે પંચ પરિવર્તન પ્રકલ્પની માહિતી દરેક ઘર સુધી પહોંચાડવાના સંકલ્પ સાથે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ દ્વારા આ ઘર ઘર સંપર્ક અભિયાનનો મુખ્ય હેતુ રહેલો છે. ભરૂચ જિલ્લા પેન્શનર મંડળના સભાસદો જોગ અગત્યની સૂચના. ભરૂચ જિલ્લા પેન્શનર મંડળ દ્વારા પેન્શનર્સ ડેની ઉજવણી બુધવાર તારીખ 17મી ડિસેમ્બરના રોજ સવારે 9:30 કલાકે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ભવન ખાતે રાખવામાં આવેલ છે, જેમાં સર્વ સભાસદોને અચૂક હાજર રહેવા માટે મંડળ દ્વારા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે. ભરૂચના વડદલા મુકામે આવેલ ક્વીન ઓફ એન્જલ્સ કોન્વેન્ટ સ્કૂલ ખાતે એન્યુઅલ સ્પોર્ટ્સ મીટનું આયોજન કરાયું. વિદ્યાર્થીઓમાં રહેલી ખેલની ભાવનાને ઉજાગર કરવા માટે ક્વીન ઓફ એન્જલ્સ કોન્વેન્ટ સ્કૂલ ખાતે વાર્ષિક સ્પોર્ટ્સ મીટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ધોરણ 1 થી 4 ના બાળકો માટે યોજાયેલ સ્પોર્ટ્સ મીટમાં આર્મી વિંગના એસોસિએટ એનસીસી ઓફિસર હિતેન કુમાર ઉપાધ્યાય, યુનિબિલ્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના એમડી પાર્થ મોદી વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમમાં શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ વિવિધ રમતોમાં ભાગ લઈ પોતાની ખેલ પ્રતિભાવના દર્શન કરાવ્યા હતા. આ પ્રસંગે શાળાના વ્યાયામ શિક્ષક તથા શિક્ષકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. Annual sports meet of Queen of Angels Convent Higher Secondary School open. Rising above challenges, reaching for excellence, and touching new heights. Encourage our students by visiting such various places, encouraging Eyes right, they embody the essence of courage and growth. greenhouse, eyes right,
brave pride, and unwavering spirit, we welcome the Red House led by Captain Prem Patel. To each one of you present here. The chief guest of the day, Shri Hitesh Upadhyaya, Associate NCC Officer, Army Wing. Sir, your presence inspires discipline, courage, and love for the nation. Values we wish to instill in our children from a very young age. Guest of honor, Mr. Parth Modi, an ex-Intelite, MD and CEO, Unibuild Infrastructure Private Limited. સમાચાર પૂર્ણ કરતા પહેલા એક નજર મુખ્ય સમાચારો ઉપર. ભરૂચની ઝઘડિયા જીઆઈડીસીમાં આઈસર ટેમ્પો પલટી મારતા 30 ઉપરાંત જેટલા કામદારોને ઈજા. આરતી કંપનીમાંથી કોન્ટ્રાક્ટના કામદારોને પરત લાવતા સર્જાયો અકસ્માત. કામદારોને અંકલેશ્વર ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા. તો આ હતા અત્યાર સુધીના નર્મદા સમાચાર. નવા સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.